Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 4 of the revised PGTRB syllabus and we are discussing John Osborne's Look Back in Anger, a representative work of angry young man movement, a British movement which existed in 1950s, which speaks about disillusionment in the youngsters in the post-war period in Britain and people who were against British outdated policies and the class system which existed there. When was this play published? When was it performed? It was performed in 1956. Am I right, teachers? It was performed in 1956. It is a beautiful example of kitchen sink realism. Kitchen sink realism. Now, let's start with this play, which is a 3-act play. ஒரு 3-act structure தான் இந்த பிளேல இருக்கு. அப்ப Act 1, what are the important information? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், Act 1 contains only one scene. அப்படின்னா அது சீன் அப்படி வந்து ஒரு ஆக்ட், ஒரே ஒரு ஆக்ட் தான். அதுல நோ கிளாஸ், நோ சீன் separations. அப்ப when the play opens, it's meant for the stage. It's the curtain raises and it reveals a connected living room and a kitchen of the 1950 era. And we call it as one என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணோம் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ? One room attic apartment. One room attic apartment. One room attic. Atticனா இந்த மாதிரி ஒரு கூரையில இந்த மேல் தளத்துல அந்த கூரைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ்ல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஹவுஸ். நமக்கு இந்த மாதிரி ஹவுசஸ் எல்லாம் இருக்கு இன்னுமே. எப்படின்னா நல்ல மாடி வீடு, இந்த மாடி வீட்டில் ஆஸ்பெட்டாஸ் போட்டு அதில் ஒரு குடும்பத்தை தங்க வச்சு ஒரு 3000 ரூபாய் வாங்குற அளவுக்கு தான் மக்கள் இன்னமும் மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி 3000 ரூபாய்க்கும் 4000 ரூபாய்க்கும் ரொம்ப ஒரே ஒரு அந்த ஹாலு கிடையாது, ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார ஒரு ஹால் கிச்சன், அதை வச்சுட்டு அதுக்குள்ளார குடும்பம் நடத்தக்கூடிய வறுமையில் வாழக்கூடிய அந்த மக்கள் பற்றிய கதை தான் இது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் a living room and kitchen which is a connected place of the 1950. It's a flat in the Midland region of England. This is a setting that is there, and we find that two men are in a armchair. ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, ரெண்டு youngsters, and you can guess who are the youngsters. Who are these youngsters? One is Jim Porter, the other one is Jimmy Porter. Cliff. Jimmy Porter, the other one is Cliff. Okay, the rendu perum, they are in armchair and they are busy in their newspapers, and there are ladies who are with the in the kitchen. Now Jimmy பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் description இருக்கு. Of the two men, one is taller. Who is that அப்படின்னா, Jimmy is taller than, okay, Jimmy is taller than, who is the other character? Cliff. Okay, he is taller than Cliff. We have seen it. Okay, Cliff விட யார் வந்து டால் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, Jimmy is tall அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And Jimmy begins to complain about the quality of the newspaper. Look at the way he is passing commentary on the media. John Osborne is passing commentary on the quality of the newspaper, and that observation leads to a big argument. Okay, there is a big argument, and the argument becomes a kind of verbal abuse on each other. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர மாறி பயங்கரமா திட்டிக்கிறாங்க. and அந்த பேப்பரை பத்தி பேசும் பொழுது ஜிம்மி போர்ட்டர் என்ன பண்றான்? he starts accusing his wife Alison, the woman at the ironing board, and being oblivious and indifferent. என்ன சொல்றான்? அவ வந்து ரொம்ப மறதியோடு இருக்கிறா, எதையும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறா, ரொம்ப இன்டிஃபரண்டா இருக்கா, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் திட்டுறாங்க. அதே நேரத்தில் he accuses Cliff, the other man, as a ignorant peasant. You are not an intellectual fellow, you are an ignorant peasant, you are a farmer, very ignorant, you are a fool அப்படின்னு திட்டுறான். Did you understand the teachers?
Yes, sir. At that point of time, Allison joins, and there is a very big okay, verbal conflict, and என்ன ஆகுது? It continues. At last, the argument settles, and the mood in the room shifts again as Cliff starts doting on Allison. அப்படியே கொஞ்சம் சப்சைட் ஆகுற நேரத்துல ஆலிசன் இஸ் பிட் அப்செட். உடனே என்ன பண்றாரு? கிளிஃப் வந்து ஆலிசனுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் பண்றதுக்கு போறாரு. அது வந்து இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளை உருவாக்குது. We come to know that Cliff and Allison, they are attracted towards each other. கிளிஃப் என்ன பண்றான்? அவளை அப்படியே கொஞ்சம் கன்சோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிஃப் kisses Allison's hand and briefly puts her fingers in his mouth. And before he is pulled back into a political argument with Jimmy என்ன பண்றான்? அதை ஒன்னும் பெருசா கண்டுக்கல. அவன் எதுக்காக இவனை கூப்பிடுறான் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்குமெண்ட் கூப்பிடுறான். ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு. அந்த ஐடியாவுக்கு திருப்பியும் பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது. ஓகே, டிட் யூ கெட் தட் டீச்சர்ஸ்? ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கிள் இருக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல, ஒரு ஆர்டிக்கிள். அந்த ஆர்டிக்கிளை எடுத்துட்டு என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, ஐ திங்க் த ரைட்டர் ஆஃப் த ஆர்டிக்கிள் இஸ் ஆலிசன்ஸ் ஃபாதர். எப்படி எப்படி யாரை வச்சு இழுக்கிறான் பாருங்க. எனக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டிக்கிளை எழுதுனது யாருன்னு. எனக்கு ஒரு மாமனார் ஒருத்தன் இருக்கான்ல, இந்த ஆலிசனுடைய அப்பன். அவன் தான் என்ன பண்றான்? ஒரு சூடோனிம் வச்சு he is writing it, and we come to know that Allison's father was in colonial India and he has seen many things there, so this man must be the author of this article அப்படின்னு யார் சொல்றா? ஜிம்மி போட்ட. அண்ட் என்ன ஆகுது? immediately they start an argument, and the argument becomes hostility. friends ஆ இருந்தவங்க என்ன பண்றாங்க? they become almost inimical to each other. Okay, now Jimmy clearly tells that his life became a fiasco because of Allison. Okay, and he tells very clearly that he made a wrong choice. He says, I already had lover. What is the name of the lover? Madeline. அவளை பார்க்கும் பொழுது இவ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பீஸ் இல்ல, ஆனா எப்படிதான் இவளை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனே தெரியல அப்படின்னு சொல்றான். and he starts indulging in a very long monologue. லாங் மோனலாக், அண்ட் நிறைய லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஃபைனலா என்ன பண்றாங்க? இந்த சண்டே எல்லாம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே சப்சைட் ஆகும்போது all of them sit together in order to listen to a concert on the radio. But as they are listening, who becomes upset? Jimmy becomes upset. ஏன் அப்செட் ஆகுறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Allison is ironing his clothes, but it is too noisy. Again he starts scolding Allison, and that particular problem becomes a generalized problem against women. அவன் வந்து ஆலிசனை திட்டும்போது பொதுவா எல்லா லேடிஸையும் திட்டுற மாதிரி ரொம்ப சத்தமா சுத்த ஆரம்பிக்கிறான். அகெயின் there is argument. என்ன சார் இப்படி ஆர்குமெண்ட்னு வந்து இந்த பிளே அந்த மாதிரி ஒரு பிளே தான். டு ஷோ த டொமஸ்டிக் டென்ஷன், ஹவு external problems are brought into the family and how the family life is disrupted because of the external problems. Did you understand the teachers? At the end of the argument, Jimmy apologizes to Allison, but she yells at him to get out of her sight. அவ எவ்வளவு தூரம் தான் பொறுத்து போவான்? அவ என்ன பண்றா? என் முன்னாடியே நிக்காத, நான் வெளில போ அப்படின்னு சொல்லிட்டா. உடனே அவன் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டான். Okay, now Cliff tends Allison's burn. ஏன்னா அவ வந்து அந்த சண்டையில பாத்தீங்கன்னா the iron box வந்து அவளுக்கு கையில வந்து காயமாயிடுச்சு. and she reveals that ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றா. என்ன அப்படின்னா, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா, I am pregnant and I am normally a pregnant woman normally loves to communicate this information to the husband, but my husband is already poverty stricken. ஒருவேளை நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கிறத அவர் எப்படி எடுத்துக்குவாருன்னு தெரியல. அது மேபி he may consider it as a added financial burden. அதனால நான் இதை அவன்கிட்ட சொல்ல விரும்பல அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் என்ன சொல்றான்? இல்ல, அதே நேரத்துல என்ன நினைக்கிறா? பெட்டர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் த ஹஸ்பண்ட் சஃபர், ஐ எம் பிளானிங் டு அபார்ட் த சைல்ட். பட் கிளிஃப் என்ன சொல்றான்? இல்ல இல்ல,
ஐ ஹியர் அவர்கிட்ட பேசுனதுல இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா யுவர் சைல்டு இஸ் பியாண்ட் த அபார்ஷன் ஸ்டேஜ், இட் மே பி ப்ராப்ளமேட்டிக் டு யூ அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆமா ஆமா அது உண்மைதான் அப்படின்னு அவர் சொல்றா. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, both of them indulge in romantic hugging and kissing, and at that point of time Jimmy enters, sits down, and as if not noticing all those things happening, he takes a newspaper and starts reading. Okay, and then slowly he starts asking about the burn that he had. And என்ன பண்றான், அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறத பார்த்து லைட்டா கிண்டில் பண்றான். At that point of time Cliff exits, and என்ன பண்றாங்க, you find Jimmy and Allison, they have become very affectionate and they become playful. And Jimmy என்ன பண்றான், ரொம்ப romantic moodல he calls he is romantically describing her, and எப்படி describe பண்றான் அப்படின்னா he tells Allison that she looks like a beautiful squirrel. எப்படி இருக்கானா, நீ ஒரு அழகான ஒரு அணில் குட்டி மாதிரி, யூ ஆர் a beautiful squirrel அப்படிங்கிறான். அவ என்ன பண்றா ஜாலியா, யூ லுக் லைக் a jolly bear, நீ ஒரு கரடி மாதிரி இருக்க. ஒய் கரடி, ஒய் squirrel அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா he is a working class man. அப்ப அவர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா he must be tall, muscular. ஏன்னா டால் பர்சன் சொல்லிட்டாங்க, மஸ்குலர். அந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் எப்பொழுதுமே நீங்க அந்த அமெரிக்கன் கான்டெக்ட், வெஸ்டர்ன் கான்டெக்ட் வந்து டெனிம் ஜீன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. டெனிம் ஜீன்ஸ் அது வந்து துவைக்காம அப்படியே போடலாம். ஓகே, அங்க அவங்களுக்கு அதுதான் காஸ்டியூம், ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளுக்கான காஸ்டியூம். நீங்க யூ டேக் த ஃபேமஸ் பிளே த ஹாரி ஏப், த காஸ்டியூம் ஆஃப் யங் இஸ் டெனிம் ஜீன்ஸ். ஓகே, நான் சொல்ல அந்த பிளேல இருக்கு, அதனால நீங்க வந்து டெனிம் ஜீன்ஸ் பிராண்டை வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறீங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. தட் இஸ் த காஸ்டியூம் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் மேன். அப்ப அவர் அப்படி இருக்காரு, அவர் உடம்பு முழுசும் ரோமங்களால் இருக்கு. அதனால அவ என்ன பண்றா, ரொம்ப செல்லமா யூர் அ ஜாலி பேர் அப்படிங்கிறா. அண்ட் தென் அவங்க ரொம்ப இன்டிமேட்டா இருக்காங்க. லுக் அட் ஹவ் த இன்டிமேசி இஸ் டிஸ்டர்ப் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரூம். அது வந்து அவங்களுக்கு பர்சனல் ஸ்பேஸே இல்லை. அந்த நேரத்தில் யார் என்டர் ஆகுறா, கிளிஃப் வந்து கதவை தட்டிட்டான். Okay, and there is a phone call for Allison, and he announced that someone named Helena is on a call. Okay, who is this Helena? நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Who is Helena? The friend of Allison. Friend of Allison. Allison என்ன பண்றாங்க, okay I'll go and take the call அப்படின்னு போறாங்க. Now Jimmy tells Cliff how much he dislikes Helena. Okay, ஜிம்மிக்கு ஏற்கனவே ஹெலனாவை தெரியும், அவ எனக்கு அவளை பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are reasons which I cannot explain. ஃபர்ஸ்ட் ஹேட்ரடு, அப்புறம் அது லவ்வா மாறப்போகுது. ஓகே, உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஓவர் தட். அண்ட் யூ ஃபைண்ட் ஆலிசனுடைய ஹேண்ட்பேக் எடுத்து அந்த ஹேண்ட்பேக்குள்ளார என்ன இருக்கு அப்படின்லாம் பார்க்குறான். At that point of time Allison enters. Okay, before he could read a letter he has found which announces that Helena is at the nearby train station and is coming home. உடனே என்ன கேட்குறான், என்ன கேட்காம எப்படிடி நீ அவளை வீட்டுக்கு வர சொன்ன? இப்படிதானே சண்டை வந்திருக்கும் நம்மளுடைய ஆட்கள் எழுதியிருந்தா. இப்படிதான், என்ன கேட்காம நீ எப்படி அவ்வளவு என்ன இங்க வர சொல்லலாம்? யாரை கேட்டு நீ அவளை இங்க வர்றதுக்கு ஓகே சொன்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. Now we come to know about Helena. Helena, why is he coming here அப்படின்னா, Helena is performing at a nearby venue for the week and has nowhere to stay, so she will stay in the spare room downstairs. கீழே அந்த வீட்டில் கீழே வந்து வசிக்க போறா, ஒரு ஸ்பேர் ரூம் இருக்கு. And Jimmy is quite unhappy. ஜிம்மி வந்து அன்ஹாப்பியா இருக்கான். ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ப்ரெஜுடிஸ் இருக்கு ஹெலனை பத்தி, அதனால அவனுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை. Are you there, teachers? ஏன் அப்படின்னா it is going to be added burden. இவ வந்து என்ன பண்றான், அவன்கிட்ட வந்து அந்த பேபியை பத்தி சொல்லணும்னு ஆசை இருக்கு. அவன் சொல்றான், ஒருவேளை எனக்கு பிடிக்கலன்னா நம்மகிட்ட ஒரு பேபி இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேபி வந்து இறந்தாதான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறான். அப்ப உள்ள இருக்கிற அந்த ஹாப்பினஸை வெளியில ஷேர் பண்ண முடியல. அவன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்ன விஷயம் இது வந்து அந்த கேர்ளுக்கு வந்து ரொம்ப இமோஷனலி டிஸ்டர்பிங். Now we move on to Act 2, Scene 1. என்ன நடக்குது அப்படின்னா, this scene takes place 2 weeks after the first scene, the first act. இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்.
What is the time difference, time gap between the first act and the second act அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is 2 weeks. Did you get that, teachers? எத்தனை வாரம் கழிச்சு நடக்குது? 2 weeks 2 later. weeks. 2 weeks. And Allison is making tea in the kitchen, and she is just wearing a slip, and Jimmy can be heard playing the jazz trumpet. பாருங்க, அந்த ஜாஸ் மியூசிக்ல அதுல ஒரு ட்ரம்பெட்டை வந்து அவன் என்ன பண்றான், வாசிக்கிட்டு இருக்கான். அவ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லிப் தான் போட்டுட்டு கிச்சன்ல இருக்கான். அண்ட் த டேபிள் இஸ் செட் ஃபார் 4 people, அண்ட் ஹெலனா என்டர்ஸ் கேரியிங் a large salad. அழகா ஒரு டைனிங் ரூம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. கிச்சன், டைனிங் ரூம் எல்லாமே which is quite visible. And Allison tells her that he is wonderful having help around the house. அவ சொல்றா, நீ வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே நேரத்தில் ஹெலன் என்ன சொல்றா, உனக்கு ஹெல்ப் பண்றது எனக்கு சந்தோஷம் தான், ஆனா இங்க இன்னும் 2 ஆம்பளைங்க இருக்காங்களே, அவங்கள சமாளிக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஏன் அந்த அளவுக்கு இந்த வீடை வந்து அசிங்கப்படுத்தி குப்பையா போட்டு வச்சிருக்காங்க. அண்ட் என்ன பண்றாங்க, the 2 ladies they chat about household and about men and about the domestic dynamics and how the house has changed since Helena's arrival. அதே நேரத்தில் என்ன பண்றாங்க, both of them stop to listen to Jimmy's trumpet, and Helena tells that Allison, it sounds like Jimmy is trying to kill somebody. என்ன வாசிக்கிறான், யாரையோ கொல்ல பாக்குறான் அப்படின்னு ஹெலனா வந்து ஜாலியா சொல்றாங்க. And then we come to know that Helena tells very clear, Allison tells to Helena, உனக்கு என் வீட்டுக்காரர் பத்தி தெரியாது, அவர் ஒரு காலத்துல ஒரு பேண்ட் வச்சிருந்தாரு, and he probably secretly loved to chase his candy stall and join back. அவர் அந்த கேண்டி ஸ்டாப்புக்காக அதை விட்டுட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றான். Now what happens? Helena asks Allison if there is anything romantic going on between her and Cliff. உனக்கும் கிளிஃபுக்கும் ஏதாவது அப்படி இப்படி ஏதாவது போதா, நீங்க 2 பேரும் ஏதாவது ரொமான்டிக்கலி இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆனா ஆலிசன் என்ன சொல்றா, நோ நத்திங். ரைட், ஹெலனா கேக்குறதுக்கு ஆலிசன் சொல்றா, இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, we like each other but we are not in an affair. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல, we are a different kind of friends. Did you get that, teachers? Yes, sir. But என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹெலனா இஸ் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் இட், அண்ட் ஜிம்மி is silently listening to all these things. இப்போ ஆலிசன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, எங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை நாங்க வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண முடியாது. அதே நேரத்துல ஜிம்மியை பத்தி எந்த நேரத்திலையும் விட்டு கொடுத்து பேசவே இல்லை. ஜிம்மி என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, ஜிம்மி இஸ் a very nice guy, he is a morally upright man அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி சொல்றான். அண்ட் வாட் does she like in Cliff அப்படின்னா, Cliff is easy going and good natured, and that is why they are friends. Did you get that? Yes, sir. அதற்கப்புறம் ஜிம்மியோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பத்தி சொல்றாங்க. நாங்க இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி யாருடைய வீட்டுல இருந்தோம் அப்படின்னா, we were with Jimmy's friend, and the name of Jimmy's friend is Huck Tanner. அவங்க வீட்டில் தான் இருந்தோம், அண்ட் அவங்க ரொம்ப புவர் ஆயிட்டதுனால we had to move out, and still Jimmy is very fond of Huck's mother அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இங்க இருக்கு. அதே நேரத்தில் நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆலிசன் வந்து சொல்றா, ஜிம்மி டஸ் நாட் லைக் அப்பர் கிளாஸ் ஃபேமிலி அண்ட் தியர் லைஃப் ஸ்டைல். அந்த ஒரு விஷயம் இங்க நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. Did you understand the teachers? Yes, sir. அப்புறம் ஹெலனா கேக்குறா, நீ வந்து உன்னுடைய பேபியை பத்தி ஜிம்மி கிட்ட சொல்லிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறா. இவன் என்ன சொல்றா, இல்ல நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. ஏன் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு அவ கேட்கும்போது அவ சொல்றா, ஐ எம் பிட் worried about the mindset of Jimmy Porter because he is already poor. I do not know whether he would welcome a baby. The news of the baby may disturb him, so I am not putting it அப்படின்ட்டு. அதே நேரத்தில் ஒரு சில கேட்ஜெட்ஸை பற்றி, அங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் ரொம்ப முக்கியமானது a stuffed bear.
ஓகே, ஒரு ஸ்டஃப்டு பேர் இருக்கு, அங்க ஒரு ஸ்குரிலும் இருக்கு ஆன் த டாப் ஆஃப் அ செஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயர். இது ரெண்டை பத்தியும் வரும் பொழுது அந்த ரெண்டுக்கும் நிக் நேம் என்ன? வாட் இஸ் த நிக் நேம் ஃபார் த ஸ்டஃப்டு பேர்? வாட் இஸ் த நிக் நேம் given to it is the jolly bear. அந்த ஜாலி பேருக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாங்க? ஜிம்மி போட்டர். What is the name given to the squirrel, the doll? Beautiful. It is beautiful squirrel. அதுதான் adjective. அந்த பியூட்டிஃபுல் ஸ்குரில் அந்த பொம்மைக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருந்தாங்க? ஆலிசன். அவ்வளவுதான். அதாவது அதை தெளிவா வந்து ஹெலனா கிட்ட அவ சொல்றா. அண்ட் ஹெலனா இஸ் வெரி மச் worried about the behavior of Jimmy. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ரைட் ஃபார் யூ டு லிங்கர் லாங் வித் ஹிம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம், there is a possibility that he will kill you அப்படின்னு அவ கொஞ்சம் வார்ன் பண்றா. அந்த நேரத்துல கிளிஃப் அண்ட் ஜிம்மி they enter and four of them sit down to dinner. அந்த நேரத்துல ஜிம்மி as usual becomes very belligerent. பெலிகிரண்ட்னா ரொம்ப நாய்ஸியா ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஜிம்மி அண்ட் ஹெலனா ஹேவ் an argument. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் தொண்ணு யூ ஆர் வெரி வெரி டல் ஃபெலோ, யூ ஆர் வெரி வெரி டயர்சம், யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க. அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் பெருசா ஆகும்போது ஹெலனா அண்ட் ஆலிசன் என்ன பண்றாங்க, இங்க இருந்து நம்ம இருந்தோம்னா பிரச்சனை பெரு ஆயிரும் அப்படின்னு both of them move out. Are you there, teachers? Yes, sir. Alison and Helen, they go out and அந்த நைட் டைம்ல போறாங்க. இட்ஸ் சண்டே நைட். அதனால எங்க போறீங்க அப்படிங்கிறா. சர்ச்சுக்கு போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூ ஃபைண்ட் அகெயின் an argument escalates. என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ரிகார்டிங் the past of Jimmy and Alison, about the church and about the family. சர்ச்சு, இந்த சர்ச் எல்லாம் இருக்கே, சர்ச் எப்படி மக்களை குடும்பப்படுத்துறாங்க, அப்புறம் அந்த ஃபேமிலி, அந்த மேரேஜ், அதை பத்தியெல்லாம் நிறைய பேசுறாங்க. அண்ட் ஹெலனா பிகம்ஸ் பிட் uneasy, so she tries to intervene. and என்ன பண்றான் ஜிம்மி, he turns all his anger against யார் பக்கம் திருப்புறான்? ஹெலனா பக்கம் திருப்பிட்டு சொல்றான், நீ ஒரு பெரிய ஹெட்டேக்கு, நீ வந்ததுனாலதான் என் குடும்பத்துல ரொம்ப வறுமை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஹெலனா சொல்றாங்க, யாருடி உன்னை இங்க வர சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவ சொல்றா, என் ஃப்ரெண்டு வீடு, என் ஃப்ரெண்டு வர சொன்னதுனாலதான் நான் இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது again there is an argument. and Cliff eventually tells him that he is gone too far. ரொம்ப போயிட்டது அன்பா, ஸ்டாப் பண்ணிரு அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, பயங்கரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது Jimmy again speaks about the loss that he has experienced. என்ன? The loss of his father. எல்லாமே ஃபைனலி என்ன பண்றாங்க, ஜிம்மி வந்து தொடர்ந்து அவன் பாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆலிசன் அண்ட் ஹெலனா they prepare to leave the house. ரெண்டு பேரும் வெளியே போலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க. Did you get that, teachers? Yes, sir. ஓகே, அவங்க எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றா, ஆலிசன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போறா. அப்படிங்கும் போது இவன் என்ன சொல்றான், சரி போ நாளைக்கு நான் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். ஆலிசன் தேங்க்ஸ் ஹெலனா and says she will go when her father comes. அப்பா வர சொல்லியிருக்கேன், அப்பா வந்தா நான் அவர் கூட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா, ஆலிசன் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஜிம்மி என்ன பண்றான், he is அப்படியே வெளியில போயிட்டு ஒரு ஃபோன் கால் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வரான். யாருடைய ஃபோன் கால் அப்படின்னா, it is his friend Huck's mother who has called him, and Jimmy is very fond of her. தெரியுதா டீச்சர்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புரியுதா? அந்த அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு கால் வந்திருக்கு. அந்த அம்மா வந்து, நீ வந்து என்ன பார்க்க வர்றியா, வரமாட்டியா தம்பி அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனே என்ன பண்றான், சரி நான் போறேன் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்றான். அவன் எதுக்கு இங்க உள்ள வந்திருக்கான் அப்படின்னா, he comes to ask if Alison would come along with him. ஆனா அவன் என்ன பண்றா, she is declining to go with him and she plans to join Helena in her prayers. உடனே என்ன பண்றான் இவன், கொஞ்சம் சரி பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்மி collapses on the bed and the curtain closes. இதெல்லாம் அப்படியே சீன் வைஸ்ல அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதனால முக்கியமான டீடைல்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம். முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, lot of monologue, lot of verbal conflicts between Jimmy and Alison, and others also join in.
This shows how mental pressure gets accumulated in the characters in a closed space. இதுதான் நமக்கு தெரிய வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா டீச்சர்ஸ்? Yes, sir. Act 2 scene 2ல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, it is the next day that Allison is packing all her things in the dressing table. Her father, Colonel Redfern, என்ன பண்ணியிருக்காரு, he has come and he is discussing the life between Jimmy and Allison and about the prospects of their marriage. Okay, அதே நேரத்துல என்ன சொல்றா அப்படின்னா, அவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் இந்த பையன் வந்து இவ்வளோ ஒரு நல்ல பிரில்லியண்டான ஃபில்லோ, ஆனா ஒரு கேண்டி ஸ்டால் நடத்துறானே அப்படிங்கிறதுல அவரு கொஞ்சம் நல்ல விதமா தான் என்ன சொல்றாரு, பெட்டர் யூ டூ சம் அதர் ஜாப், நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசும் பொழுது என்ன பண்றாங்க, அவனுடைய ஹஸ்பண்டுடைய மைண்ட் செட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆலிசன் இன்டர்வீன்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் தட் ஜிம்மி நோஸ் ஹவு டு லீட் இஸ் லைஃப், யூ நீட் நாட் இன்டர்வீன். ஏன் அப்படின்னா அவன் ஏதாவது அப்பாவை சொல்றதுக்கு முன்னாடி, நம்ம தமிழ் படங்கள்ல இந்த மாதிரி சீன்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பையன் வந்து கஷ்டப்படுற பையனா இருப்பான், பொண்ணு வந்து நல்ல பணக்கார வீட்டுல இருந்து பொண்ணு, இவன் ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன பிசினஸ் வச்சிருப்பான். அந்த பிசினஸை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் ஏதாவது ஒரு பெரிய கம்பெனியில உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரவா அப்படின்னு அவர் எதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு உள்ள முந்தி அந்த பிரச்சனைய ஸ்டாப் பண்ண பாப்பா. அண்ட் தென் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் இங்க போக போகுது. ஓகே, என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, the father tells very clearly that he was not for Allison's relationship with Jimmy Porter அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது. அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கான், he also tells very clearly how Allison gave up all her property in order to marry Jimmy Porter. இவ்வளவு விஷயம் தெரியுது. Did you get that, teachers? Yes, sir. ஆலிசன் வந்து இந்த விஷயம்லாம் கேட்குறாங்க. கேட்டு முடிச்சும் போது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க கிளம்புறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, கிளம்புறதுக்கு முடிவு பண்ணும்போது வாட் டஸ் ஆலிசன் பிக் அப் அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஹவுஸ் அப்படின்னா, ஷீ பிக்ஸ் அப் த ஸ்டஃப்டு ஸ்குவிரில். ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் டு பேக் இட், தென் ஹெசிடேட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இட் டு த செஸ்ட் அண்ட் கொலாப்சஸ் இன் டியர்ஸ். ஏறக்குறைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அந்த ஹீரோயின் பிரிஞ்சு போலான்னு முடிவு பண்ணும்போது எடுத்து வைக்கும் போது ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நினைச்சிட்டு அழுவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி இவங்களும் அழுகிற மாதிரி இருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் த என்ட்ரி ஆஃப் கிளிஃப். எதுக்கு அவர் இங்க வராரு அப்படின்னா, he wants to say goodbye to Allison and he wants to meet Colonel Redfern. At that point of time, Helena is also there. Helena reveals that she can't join them as expected because she has an appointment nearby the next day. நாளைக்கு வரைக்கும் நான் அந்த பக்கம் தான் இருக்க வேண்டியது இருக்கு, அதனால என்னால உங்களோட வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே Cliff and Allison they share a tender goodbye and Allison asks Cliff to look after Jim. Okay, and give him a letter she wrote. ஒரு லெட்டர் எழுதி யார்கிட்ட கொடுக்குறா, யார்கிட்ட கொடுத்தா, கிளிஃப் கிட்ட கொடுத்து யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொன்னா, ஜிம்மி கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொன்னா. ஜிம்மி எங்க போயிருக்கான், he is not there at present, he has gone to meet his friend's mother. and கிளிஃப் என்ன பண்றான், அந்த லெட்டரை வாங்கி வச்சுட்டு he promises that he will hand over the letter. and Helena and Cliff என்ன பண்றாங்க, they are thinking as to what would Jimmy be doing next. அடுத்ததா அவனுடைய மூவ் என்ன அப்படின்னு சொல்றான். அதே நேரத்தில் Cliff becomes very anxious to know about Jimmy's mood. அவன் வந்தோன்னா அவனுடைய மூடு எப்படி இருக்கும். ஓகே, அதனால அவன் என்ன பண்றான், அந்த லெட்டரை யாருக்கிட்ட கொடுக்குறான், ஹெலனா கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டு வெளியில போயிட்டு let me have a drink and get back அப்படிங்கிறான். ஹெலனா என்ன பண்றா, she is alone in the house and she is thinking about many things while being alone. Okay, at that point of time Jimmy the hero enters and he is asking Helena about the arrival of Colonel Redfern. and அவன் வந்துட்டு அவங்களாம் கிளம்பிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கேட்கும்போது ஆமா அவங்களாம் போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறான். and ஹெலனாவை பார்க்குறான். and Helena பார்க்கும்போது Helena is almost in a bit disturbed state because she is going to stay alone. Did you get that, teachers? Yes, sir. தனியா பயப்படுவாளோ அப்படின்னு பார்த்தா, ஆனா அவன் முகத்துல பயம் இல்லை, வேற ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு.
அப்போ அவ என்ன பண்றா அப்படின்னா she comes and hands over Allison's note and he reads it. And அந்த ரீட் பண்ணிட்டு அவன் என்ன சொல்றான், ரொம்ப டிட்டாச்சா சொல்றான், Allison is pregnant. He should be in a state of excitement. ஆனா எக்ஸைட்மெண்ட்ல இல்லாம என்ன பண்றான், ரொம்ப சர்ப்ரைஸாவும் ஆகாம ரொம்ப கேஷுவலா சொல்றான். Did you get that, teachers? Yes, sir. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, இவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான வேலை தெரியுமா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்பதான் எங்க அப்பா செத்து போனாரு. அவங்க அப்பா சாகும்பொழுது என்ன பண்றான், அவருடைய டெத் பெட்ல ஒரு 11 மணி நேரம் அவருக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருந்தேன். அது எவ்வளவு பெரிய வேதனையான விஷயம். இப்ப இவளுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, நான் பாத்துக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்றான். அண்ட் தென் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் டெல்லிங் மெனி திங்ஸ். அண்ட் அவன் பேசுற விஷயங்கள் எல்லாம் யாருக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு, ஹெலனுக்கு டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு. ஸோ ஹெலன் ஃபீல்ஸ் தட் திஸ் ஃபெலோ இஸ் நாட் நார்மல். அதனால என்ன பண்றான், ஓங்கி அவனை ஒரு அறை கொடுத்துறான். கொடுத்த உடனே ஜிம்மி என்ன பண்றான், பயங்கரமா ஸ்டன் ஆயிட்டான். அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன அப்படின்னா, ஒரு மோதல், அந்த மோதலுக்கு அப்புறம் ஒரு காதல், மோதலுக்கு பின் காதல். இது வித்தியாசமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். And then we are moving on to Act 3, Scene 1. Act 3, Scene 1 takes place several months later, and Helena is almost in a live-in relationship with whom? Live-in relationship with Jimmy Porter. அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் என்ன பண்றான், அந்த ஜிம்மி முன்னாடி வந்து ஆலிசன் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வேலை என்ன அப்படின்னா, ஜிம்மிக்கு ஷர்ட் எல்லாம் அயர்ன் பண்ணி கொடுத்து வேலையை வந்து யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா ஹெலனா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, they are perfectly going together. At that point of time you find again they start ranting அப்படின்னா they start having difference of opinion on many things about friends, families and society. And அவங்களுடைய வியூஸும் இவங்களுடைய வியூஸும் என்ன ஆகல, சிங்கே ஆகல. Did you get that, teachers? Yes, sir. அவனுடைய பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்டா பாதிக்கிட்டு இருக்கு. இதை யாரு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டா, ஹெலனா அப்சர்வ் பண்ணிட்டா. At that point of time you have Cliff also entering. Cliff வராரு. Cliff and ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, they decide to move out. And Cliff வந்து he is asking Jimmy about his relationship with Helena. அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, yes, we are in a relationship but I do not know how far it would go. அவ வந்து கொஞ்சம் மற்ற பெண்களை மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கா. என்ன வித்தியாசமா இருக்கா அப்படின்னா, she is a very assertive woman, not passive like Allison. Okay, did you get that, teachers? அதே நேரத்துல கிளிஃப் வந்து ரொம்ப நல்லவனான்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளிஃப் doesn't feel much the difference because Cliff is well cared by Helena. அதனால அவனுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. So he suggests that he can get along with Helena. ஏன் அப்படின்னா, Helena is a very promising girl making a lot of money. She is into business and she is making a lot of money. அதனால அவளோட இருக்கிறது தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. And you find the conversation turns to women. women பத்தி சொல்றாங்க, and how women demand a lot from men in all ways possible. And women எப்படி ஆண்களுடைய சஃபரிங்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்துல யாரு உள்ள வர்றா, Helena comes in and hands over the shirt she was washing for him, and Cliff thanks and she moves out. At that point of time Helena வந்து என்ன பண்றா, ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, they are discussing about their relationship. They are very strong characters but they do not know how they came together. அந்த நேரத்துல அவங்க ரொம்ப ரொமான்டிக்கா இருக்கிற நேரத்துல unexpected ஒரு விசிட்டர். who is the visitor? Allison enters. Allison உள்ள வரும்போது அவ என்ன எதிர்பார்த்தா அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப சேடா இருப்பான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா. அவன் அங்க வந்து அவளை பார்க்க வருவான்னு நினைச்சான். ஆனா அவன் அங்க வரவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவன் யாரோட செட்டில் ஆயிட்டான், ஹெலனாவுடைய செட்டில் ஆயிட்டான். அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறத பார்த்தோன்னே என்ன பண்றாங்க,
ஜிம்மி வந்து ரொம்ப கேஷுவலா அந்த பக்கம் நடந்து போனோன்னா இந்த ரெண்டு லேடியும் ஒருத்தர் ஸ்டார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கர்டன் comes down. Now we move on to the last scene. Actually, the last scene. என்ன அப்படின்னா we find that Allison and Helena they are meeting each other and they are standing still. The sound of Jimmy's jazz trumpet. Why jazz trumpet அப்படின்னா it's the music of the oppressed community. It's the music of the oppressed. Normally it's Afro-Americans அது மாதிரி மியூசிக், அதான் ஜாஸ் மியூசிக். அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து மியூசிக் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்போ the jazz music is a blaring music, not unlike the English melody. இந்த அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து அவங்க ரொம்ப மெலோடியஸ் சாங்ஸ் மட்டும் கேட்பாங்க. இவங்க வந்து டமா டுமி டம் டன் கட்டணக்காக. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போயிட்டு இருக்கு. we find that Allison, okay, Your voice is not audible, sir. Not audible, sir. Your voice is not audible, sir. all right. Who is the legal wife of Jimmy? Allison. Okay, Allison is the legal wife. அப்ப இந்த ரெண்டு லேடிஸுமே வந்து ஆலிசன் என்ன சொல்றா, நான் போனேன் திருப்பியும் வரமாட்டேன்னு நினைச்சுதான் நீ உன்னுடைய அஃபேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட. ஜிம்மி இஸ் ஆல்சோ வித் யூ, நான் உன் லைஃப்ல வந்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிற. ஆனா அவ என்ன சொல்றா, இல்ல இல்ல யூ ஆர் த வைஃப், நான் தான் உன் லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி உள்ள வந்து பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க. அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஹெலனா, ஓகே, ஆலிசன் டெல்ஸ் ஹெலனா that she feels ashamed and embarrassed to have returned. And Helena tells Allison that her love for Jimmy is sincere. நான் உண்மையாலுமே அவனை நான் ரொம்ப அன்பு செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அதே நேரத்துல they speculate the problem with Jimmy is that he was born in the wrong time. அவர் பயங்கர brilliant fellow, ஆனா அவன் ஒரு தப்பான இடத்துல தப்பான நேரத்துல பிறந்துட்டான். வேற ஒரு டைம்ல வேற ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில, ஒரு அப்பர் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்தான்னா அவன் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா இருந்திருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அந்த நேரத்துல ஹெலனா வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்த ஆலிசன் சொல்றா. என்ன அப்படின்னா, ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஆஃப்டர் பீயிங் ஹியர் தட் ஐ கேனாட் கெட் அலாங் வித் ஜிம்மி. Did you get that, teachers? என்னால வந்து ஜிம்மியோடு இது மேல எல்லாம் வாழ முடியாது. நான் வந்து இந்த கொஞ்ச நாளே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அவனுக்கு ஏத்த ஒரு பீஸ் வந்து நீ தான். ஏன்னா அவனுடைய மைண்ட் செட்டோட என்னோட மைண்ட் செட் போகாது. பிகாஸ் வி ஆர் ஈக்குவல் இன் கேரக்டர், ரெண்டு பேருமே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ். அந்த மாதிரி எங்களால போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he tries to move out. I am planning to move out of whose life? ஜிம்மிஸ் லைஃப்ல இருந்து நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அப்படிலாம் போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது the conversation turns to Allison's pregnancy. and Allison கேக்குறா, உன்னுடைய குழந்தை வந்து எப்படி இருக்கு, நீ இதுக்கெல்லாம் போனியா செக்அப்லாம் அப்படிங்கும்போது Allison reveals that she has lost the baby. She had a miscarriage. Okay, and Helena tells Allison that she thought it felt like a judgment on their relationship. and Allison rejects this. நான் வந்து அவன் வந்து என்னோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்ததுனால தான் உன் குழந்தை இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னோன்னா, அதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை யாரு சொல்றா, ஹெலனா சொல்றா. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹெலனா வந்து நான் போய் தான் ஆகணும், யாருடைய லைஃப்ல இருந்து போகணும், ஜிம்மியுடைய லைஃப்ல இருந்து போகணும் அப்படிங்கிறா. ஆனா ஆலிசன் த வைஃப் என்ன சொல்றா, இல்ல மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஹாப்பி இன் யோர் கம்பெனி, ஸோ he needs you and you should stay behind. எவ்வளவு ஒரு நல்ல மனைவி பாருங்க. அதனால அந்த மாதிரி சொல்றான். அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது something in the background is also going very noisy. என்ன அப்படின்னா, the sound of the trumpet is going loud. and என்ன பண்றா, hearing that sound, somebody is becoming very much frustrated. The person is Helena, and she looks at Jimmy and she yells at him and tells him to stop. ஜிம்மி வந்து என்ன பண்றான், he enters and for the first time
he listens about Allison's miscarriage and he becomes a bit disturbed. Okay. And அவன் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும்போது ஹெலன் சொல்றான், உனக்கு என்ன அதை பத்தி என்னப்பா கவலை? அது ஒரு பெண்ணுடைய பிரச்சனை, ஒரு தாயுடைய பிரச்சனை, உனக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஓகே, அவன் என்ன சொல்றான், இட் இஸ் நாட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ். என் வாழ்க்கையில நிறைய இழந்துட்டேன், இந்த குழந்தை போனது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆலிசன் ரிட்டார்ட்ஸ் தட் இட் வாஸ் ஹர். இது உன்னுடைய பிரச்சனை இல்லையா, உனக்கு 1008 பிரச்சனை, ஆனா யாருக்கு அது ஒரு பெரிய லாஸ்? யாருக்கு பெரிய லாஸ்? எனக்கு தான் லாஸ் அப்படின்னு யாரு சொல்றா? ஆலிசன் சொல்றா. அதே நேரத்துல ஹெலனா என்ன பண்ணிட்டா? she goes downstairs to pack her things and announce that she is moving out. I'm going back to London. I'm going to catch a train at 7:15 அப்படின்னு சொல்றா. And அவ சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பிட்டா. 2 பேரும் மட்டும் they are left behind. Who are the two? Jimmy and Allison. And as usual, these two people, they start picking an argument, and at the end of the argument, they become a bit soft, and they start reminiscing their past. Okay, and Jimmy says he knows he has a lost cause, but he thought if she loved him, it wouldn't matter in the end. என்ன சொல்றா, எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குப்பா, இந்த பிரச்சனையெல்லாம் என்னால ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியும். எப்ப ஓவர் பண்ண முடியும்? நீ என் கூட இருப்பீனா? இதை கேட்டோன்னா என்ன பண்ற ஆலிசன் வந்து கதறி எழுகிறான். because she tells that she is not able to overcome the loss. What is the loss that she has faced? She lost her miscarriage. The miscarriage. And அவ என்ன பண்றா, அப்படியே தரையில விழுந்து விரல்றா, கொலாப்ஸ் ஆகுறத பார்த்தோன்னே என்ன பண்றான் இவன் வந்து he becomes moved, and அவன் என்ன சொல்றான், he tries to lift her, and they talk about again about squirrels and bears which live in a cave together, and the next moment they embrace and they freeze. The curtain comes. What is all this? The animal symbolism which is mentioned here is one is a strong, the other one is a weak bear which will tear other, and the squirrel is a very soft being, both living together. That shows the comedy of existence. And living in a cave is again going back to the primitive lifestyle. அப்ப lifestyle of the lower middle class is amidst all suffering is like this அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிளே அப்படிதான் முடிச்சிருக்காங்க. அந்த ஆங்கருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு அவர் ரெமினிசன்ஸ் பண்ணி பார்க்கறான். It is because of the several losses he has faced. It is not only his own problem, it is the problem of his race, his class. Okay, it's a race consciousness which brings about the frustration in him or the anger in him. இது ஓ மேல தனியா எனக்கு கோவமே கிடையாது, இது உன்னுடைய அந்த இனம், நீ எந்த கிளாஸ்ல இருந்து வரியோ அது மேல இருந்த கோவம் உன் மேல காட்டிட்டேமா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிளேவை முடிச்சிருக்கு. That's the end of the play, teachers. Did you understand?